دوستوں، سیلاب کی وجہ سے بھارت کے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے۔ بعض علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئے۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف کی درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مزار پر ہر ایک ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ خواجہ غریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ اجمیر، جسے احترام سے اجمیر شریف پکارا جاتا ہے، اس شہر کی شہرت کی وجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس مندر میں صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کو ہم اور آپ آنا ساگر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونے والا ہی تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل وہ لوگ کہتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ غریب نواز کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان کو باندھ کر رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوکے پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے
उसी के हुक्म से खड़े हो जाओ। अब सिपाही जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त आजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने की काबिल नहीं है, ये तो महज एक पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन सिपाहियों से फरमाया कि मुझे एक मशकीज़ा पानी लेने दो। तो वो सिपाही इस शर्त पर माने कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो मशकीज़ा भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, आना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा आना सागर मशकीज़े में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लेते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत अफसोसनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगे तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाई किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। यह काम ज्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया कि जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन मस्जिद इधर रह गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उससे बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव पंडित आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी।
जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तुम शोर मचा रहे हो और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों भारत में सैलाब की वजह से कई घर मकानात पानी में बह चुके हैं। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ, जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज के मजार में ऐसा चमत्कार दिखा कि पानी पीछे की जानिब से जाना शुरू हो गया। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसे देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। तो मेरे दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे